Good morning students, welcome to Business Studies class. In this class we are going to start the first chapter, that is the nature and significance of management. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. That is the nature and significance of management. This is the first chapter in your business studies, second year business studies. First, we are going to know about the management. Management ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. You have all heard about the word management, isn't it? ಈ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್, look after and they will take the management by the head of the family, that is your father. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಾಮಾನು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ದ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನೀವು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ important. So the first chapter is nature and significance of management. First we will see about what is the meaning of management. What is the meaning of management? ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Management means, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Again, management means, management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. That is management another, it's a process. Management is a process where the everything, what are the things we have to do in an organization, all the things we have to get things done to achieve the objective. Why the management is necessary? To achieve the objectives. What are the objectives that we will see in the next topic? That is, the management is the process of getting things done with the aim of achieving goals. What are the goals that is set up by the organization? It should be achieved effectively and efficiently only with the help of a process of management. So the management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸರಾಗವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನಿರ್ವಹಣೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರುತ್ತೋ, ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, then the organizational objectives can be easily and effectively and we can be efficiently, we can reach the goals. ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನಮಗೊಂದು ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಾಧಿಸೋಂಥರ ನಡುವೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ management. So if they ask for management, what is management means, it's for 1 marks question. What is management means? Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು, ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು, ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Then if we come to definition, I have already told you in first year the meaning is different and definition is different. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹರಾಲ್ಡ್ ಕೂನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಥರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹರಾಲ್ಡ್ ಕೂನ್ಸ್, management is the process of designing
and maintaining an environment in which individuals working together in group efficiently accomplished selected goals. ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು, ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ and maintaining an environment in which individuals working together in group efficiently accomplish selected goals. What are the goals set up by the organization? It should be accomplished by the organization people. How they can accomplish means, at the time of making a management means it's a process of designing and maintaining an environment. Design and maintain ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾತಾವರಣ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ, in which the individuals working together, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will not join the organization in a group, they will join the organization individually. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತೀರ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದಿನ ಕಳೀತಾ ಏನಾಗ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಮರ್ಸು, ಸೈನ್ಸು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ designing and maintaining environment. The organization people, the workers, they have to create an environment. In that environment, all the individuals who are different people, they have to make a group, they have to be considered as a group, and with the help of that group they have to achieve or they have to accomplish the goals very ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವೇ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗುಂಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ and maintaining an environment in which the individuals working together in a group efficiently accomplish the selected goals. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗುಂಪಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಸ್. ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Then I have already told you they have to accomplish the selected goals. They have an objectives. There are objectives to reach the objectives, reach the goals anta. Then the next topic is ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆನೂ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡುವಂಥ ಗುರಿ ಏನು, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು, ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ there are mainly 3 types of objectives, or the objectives have been divided into 3 parts. ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾರೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಚ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 parts. That is the organizational objectives, social objectives and the personal objectives. How many objectives? Mainly there are 3 objectives, that is organizational objectives, social objectives, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು,
ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ದೆನ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. If we come to organizational objectives is completely concerned with the organization, within the organization, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. Then if we come to social objectives, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು. Then if we come to personal objectives, this personal objectives is completely concerned with the employees of an organization, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. Now we will going to know about the organizational objective. What is organizational objectives? Firstly, the management is responsible for setting organization. For this purpose, it should keep in mind the shareholders, the employees, the customers and the government. While starting an organization to achieve an objective, that is the management is completely responsible for setting of the goals. While setting the goals or while starting an organization, it should keep in mind the some parties, that is the shareholders, employees, customers and the government. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬರೀ ತಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ they have to responsible and they have to keep in mind the interest of, or they have to keep in mind in the shareholders. Shareholders are the, I have already told you in first years, shareholders are nothing but the investors of the company. ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರೇನೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟು ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ to keep in mind all these persons, that is they may be shareholders, employees, customers and the government. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ they can easily achieve the organizational objectives. Then these organizational objectives, again it has to be divided into 3 objectives, that is the survival, profit and growth. Survival, profit and growth. All these organizational objectives are not different. They have a chain link. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಥರ. ಇದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಇದ್ರೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ now we will see what is survival, what is profit and what is growth. These are the organizational objective of a management. It should be asked for both 1 marks and 2 marks. ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್? ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಬರೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಬರೆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 marks. First, survival. What is survival means? The survival is the basic objective of an organization, isn't it? Survival ಅಂತಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಸರ್ವೈವಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ each and every organization must work hard to get survival in the market. ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನರ್. ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಟಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ MTR ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ AB ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. MTR ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ AB ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ದೀಸ್ MTR ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ AB ಕಂಪನಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ MTR ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ.
ಎ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಎಂಪೈರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿಕರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಎ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ market. So the first and foremost and the basic objective of a organization, that is the survival. It is a basic objective to survive in the market or to take existence in the market. It has to be work hard. Then the second one is profit. For each and every organization, the survival is not only ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ಇವಾಗ MTR ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಗಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎನಫ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆರ್ ಟು ಬೇರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ಲು ಬೇಕು. ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಸಸರಿ. But not only survival is necessary, but the profit is also considered as the very important objective, because if the company earns profit, it can grow and it have a profit and it can be bear its losses. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನೀಡ್ ಅ profit. So the first objective is survival and the second objective is profit. Then if we come to third objective, that is growth. Growth ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗ್ರೋತ್. ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ objective. That is, the first one is survival, second one is profit, the third one is growth. ಈ ಮೂರೂನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿ cannot achieve ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ objective. So this is the organizational objective. Then the second objective, social objective. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. Once an organization have been established in an environment, it should be a part of a society. It is a part of a society. ಒಂದು ಸಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಸಮ್ obligation. As a part of a society, an organization has to fulfill some social obligations. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಸುತ್ತ ಅದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಸೋಷಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನು, ವಿಷಪೂರಿತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಬಟ್ at the time of starting an organization should keep in the social objectives in the mind. That is, they have to protect the environment
ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ತಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಹಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ದ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೋ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನೀಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ನೀಡ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ದ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗೆಲ್ಲ NGOs ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಬಡವ್ರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಫ್ರೀ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓದಿಸೋಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಬೋನಸ್, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಲಿ, ಬೈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಂತ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಸೆಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೋನಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸು ಅಥವಾ ಇಯರ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ efficiently. And not only by providing the financial services, but it also provide the amenities. I have already told you in social objectives, that is amenities like schools irbodu, colleges irbodu, hospital facility, ivellavana needbekagutte. Then the main is the personal growth. The organization has to help the each and every employees by giving a training, by giving a another methods to increase the personal growth of a ವರ್ಕರ್. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೀಡೋವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಡೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ organization. So in today's class we have learned what is the meaning of management, definition of management, and the objectives of management. That is, the meaning of management is for 1 mark and the definition is for 2 marks, and the organizational objectives is for 4 marks. It's very important. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನಿಮಗೆ 2 marksಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ define management and objectives of management. Each chapters alli you will get only 2 questions for 4 marks. It's a compulsory question. Objectives antide, innondu importance antide, that should be started in the next class ಅಲ್ಲಿ start ಮಾಡೋಣ. But this objectives is very very important, students. So we have completed the meaning of management, the definition of management, and the objectives of management. Okay students, thank you. We will continue in next class.